Когда я начал преподавать, я написал истории, рассказы про своих учеников, про то, что со мной случится, когда я преподаю. И сейчас я хочу с вами поделиться ими, но я буду их читать на каталанском языке и на русском. Таким образом, вы можете читать и слушать, как я читаю, и потом слушать на русском языке, чтобы проверить, насколько вы все хорошо поняли. Поехали! Жук и Марка, и как он заботится о своих друзьях. Els escarabats del Marc i com té cura dels seus amics. Tinc un alumne, el Marc, té 8 anys. Va començar a estudiar català amb mi perquè viu a Mallorca. L'escola ha tancat, però encara ha de fer els deures. Els seus pares, que són russos, només poden ajudar-lo amb les matemàtiques. Es van traslladar fa un any i encara no parlen la llengua. El virus ens ha connectat. Jo buscava alumnes perquè m'havia quedat sense feina. Ells buscaven un professor perquè s'havien quedat sense escola. A l'inici va anar bé, sense problemes. Fèiem les classes, els deures, estudiàvem. A poc vam anar relaxant-nos i coneixent-nos millor. Un dia, el Marc va veure darrere meu un got amb un alvocat. L'alvocat era d'alguna manera repugnant. No tenia fulles encara, només un tronc i una arrel llarga i forta, com la cua d'un ratolí. El Marc va quedar encantat amb l'alvocat i va cridar: «Ara t'ensenyaré una cosa!» I va sortir de la pantalla durant uns 5 segons. Va tornar amb una capseta blanca. Va treure uns quants escarabats, negres i repugnants. Va apropar-se tan a prop de la pantalla amb els escarabats que només veia la seva cara i 2 grans escarabats morts. Aquest simple fet em va semblar un gest commovedor de confiança. Un altre dia, estava clar que al Marc l'amoïnava alguna cosa. I de sobte va dir: «Puc preguntar-te una cosa?» «Esclar, pregunta». El Marc viu en una casa amb piscina. Troba a faltar el seu amic de l'escola i vol convidar-lo a casa seva per banyar-se, però està preocupat. El seu amic no havia estat a casa seva abans. Potser viu en un apartament petit i el Marc no vol que el seu amic li tingui enveja. Pensa que probablement no serà gaire divertit per al seu amic veure que el Marc té una vida amb piscina i escarabats i ell, probablement, no. Li vaig dir que era molt bonic que es preocupés pels sentiments dels seus amics i això demostrava que ja era un bon amic. Si el convides sincerament per passar una bona estona junts, no t'has de preocupar. La propera vegada pots anar a casa seva o podeu anar a la platja quan les obrin. Les platges en aquell moment estaven tancades a causa del coronavirus. Al Marc li va agradar la idea. Es va asseure en silenci i cap al final de la classe vam completar tots els exercicis. Així és aquesta feina. De vegades has d'ensenyar gramàtica, de vegades vocabulari i de vegades tractes la psicologia de l'amistat. Tot això, en conjunt, m'encanta. Я надеюсь, что вы все поняли, но на всякий случай я сейчас перечту на русском языке. Жук и Марка, и как он заботится о своих друзьях. У меня есть ученик, Марк, ему 8 лет. Он начал заниматься со мной каталанским, потому что живет на Майорке. Школа закрылась, но он все равно должен делать домашние задания. Его родители, русские, только могут помочь ему с математикой. Они год назад приехали и еще не владеют языком. Вирус нас соединил. Он искал я искал студентов, потому что остался без работы. Они искали учителя, потому что остались без школы. Вначале было хорошо, просто. Мы делали домашние задания, уроки, занимались и постепенно стали расслабляться и узнавать друг друга. Однажды Марк увидел за моей спиной стакан с растущим авокадо. Авокадо был в своем роде отвратителен. У него еще не было листьев,
только ствол и длинный крепкий корень, будто хвост мишки. Марк был в восторге от авокадо и закричал: «Я тебе кое-что покажу!» И на 5 секунд отошел от экрана. Вернулся с белой коробочкой, вытащил из нее несколько жуков, черных, отвратительных. Приблизился так к экрану с жуками, что я только увидел его лицо и 2 больших мертвых жуков. Этот простой случай мне показался трогательным жестом доверия. В другой раз видно было, что Марка что-то волнует, и вдруг он говорит: «Можно я тебе кое-что спрошу?» «Ну, спроси». Марк живет в доме с бассейном, скучает по своему другу из школы и хочет его пригласить к себе домой купаться. Но он волнуется. Друг еще никогда не был у него. Может, он живет в простой квартире, и Марк не хочет, чтобы друг стал ему завидовать. Думает, что, наверное, другу будет не очень весело увидеть, что у Марка такая жизнь с бассейном и жуками, а у него, наверное, нет. Я ему сказал, что это очень мило, что он переживает за чувства своих друзей, и что это показывает, что он сам хороший друг. Если приглашаешь друга искренне, чтобы провести хорошо время вместе, ты не должен переживать. В следующий раз ты можешь пойти к нему, или вы можете сходить на пляж, когда их откроют. Пляжи тогда были закрыты из-за коронавируса. Марку идея понравилась. Он сидел спокойно, и до конца урока мы доделали все упражнения. Вот такая работа. Иногда преподаешь грамматику, иногда лексику, а иногда занимаешься психологией дружбы. Вот это в целом мне очень нравится. Я надеюсь, история вам была понятна сразу на каталанском языке. Если вам понравилось, вы можете ставить лайк, подписаться и рассказать друзьям. До скорого, fins aviat!